जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। रोड़े चुप गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का बड़ी एहसान है। तो जनाब आज की एक और बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त मज़ेदार वीडियो के साथ मैं और उमैर भाई आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो उमैर भाई क्या हाल है आपका? ठीक है? ठीक ठाक हाफिज जी, तुसीं सुनाओ? अस्सलाम वालेकुम मेरे बब्बर शेर वीरां दा। बब्बर शेरो सुनाओ, तुहाडा की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सब अच्छा वे? तो नाजरीन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जो है ना वो एक दो बातें आपसे कर लेते हैं कि उमैर भाई ने भी अपना और चांदू भाई ने भी अपना जो है वो यूट्यूब पे चैनल इनको मैंने बना के दिया है। मैंने कहा यार कि ऐसा करें कि आप भी जो है ना पता नहीं कैंप में कितनी देर हम इकट्ठे रहेंगे, मे भी 1 माह है, 2 माह है, 6 माह इधर इकट्ठे रहेंगे। तो फिर जो है ना वो नाजरीन आपको मिस करेंगे क्योंकि मैं जो है ना वो पता नहीं कहाँ होऊंगा, आप दोनों भाई पता नहीं कहाँ होंगे। चांदू भाई ने जर्मनी चले जाना है, उमैर भाई ने फ्रांस चले जाना है और मेरा पता नहीं जो है ना वो मैंने कहाँ पे होना है या किधर चले जाना है। तो इसलिए मैंने इनको कहा है कि जनाब ऐसा करें कि आप भी अपना अपना जो है ना वो एक एक चैनल मैं आपको बना के देता हूँ आपके नंबर पे, आप भी रन करें। तो उमैर भाई जो है उनका चैनल है उमैर हुंदल के नाम से और चंदू जो है उसका चैनल है चंदू मैर। तो इन दोनों का जो लिंक्स है ना चैनल के वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं और कमेंट्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो आपने इनका चैनल को ज़रूर विज़िट करना है। तो क्योंकि जहाँ पे भी ये जाएंगे यूरोप में ये अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, आपको पता है कि माशाल्लाह टैलेंट है इनमें भी यूट्यूबर बनने का। तो मैंने कहा कि यार आप भी फ़ायदा उठा लें। तो अपना क्योंकि नाजरीन आपको इतना पसंद करते हैं, आपकी वजह से जो है ना वो इज़्ज़त मिली है हमारे चैनल को और माशाल्लाह चैनल हमारा इतना ग्रो हो गया। तो इनके भी चैनल बनाए हैं तो आपने इनको भी ज़रूर विज़िट करना है। क्यों मेहर भाई? ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਫਿज ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਫਿਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰੋ ਨਾਂ ਲਵੋ ਭਾਈ। अच्छा उमैर भाई का चैनल था। हाँ जी। हाँ जी, तो नाजरीन उमैर भाई के चैनल पे जिन भाइयों ने कमेंट्स किए हैं उनमें बिलाल शेख आसिम साहब हैं, माशाल्लाह नाइस रिमझिम हो रही है बारिश, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। और वसीम हसन है, आपका भी शुक्रिया माशाल्लाह। स्टाइलिश नदीम है, मैं यूके ग्लासगो सिटी से हूँ। नदीम भाई मैंने तो आपका कमेंट का जवाब दिया है ग्लासगो सिटी वाले भाई। तो ग्लासगो से ये कह रहे हैं आई लव यू ब्रो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काशिफ मजीद भाई हैं, आपका भी शुक्रिया। अली 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 कर तेरे दुख मुक जाएंगे, अली अली कर तेरे दुख मुक। रहील अहमद हैं, जनाब असदुल्ला हैं, काशिफ मजीद हैं, बिलाल शेख आसिम हैं, मास्टर हैदर साहब हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका जनाब। तो आपने कमेंट किए। तो बाकी मेरे पास भी जितने कमेंट्स होते हैं एक हम ना सेशन सोच रहे हैं कि आप भाइयों के साथ जो है ना वो कमेंट्स के आप जो है ना वो उनका लाइव एक प्रोग्राम किया करें हफ्ते में एक बार। तो वो मुझे जो है ना वो कुछ दोस्तों ने भी कहा है, तो मैंने भी खुद से कहा है कि ठीक है जनाब हम ना इस पर कुछ बात करते हैं और आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो पढ़ा करेंगे एक एपिसोड में, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जितने भी कमेंट्स हुए आपके जो सवालात हुए उनके जवाब दिया करेंगे। तो ये एक सेशन रखते हैं। क्यों मेहर भाई? ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਫਿਜ ਜੀ। ਹਾਫਿਜ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ने कहना क्या मेरा नाम नहीं तुसी लिया है। हाँ ये वो ही है, मैंने इनका नाम पढ़ दिया। काशिफ मजीद भाई हैं और उसके बाद आसिफ अली भाई हैं और MZ गेमिंग वाले हैं, रोमान है। तो हाँ ये वही हैं सारे भाई आपका। तो कमेंट यार वहाँ पे ना दरअसल बात यह है कि पहले तो आप कमेंट्स करते नहीं थे, अभी 2-3 जो है ना वो वीडियो इस तरह की बनाई है, आप भाइयों की मोहब्बत ने मजबूर किया है कि कमेंट्स जो है ना वो आप नहीं करते थे। तो मैंने और चांदू भाई ने और उमैर भाई ने हमने एक प्लान बनाया कि यार ऐसा करते हैं कि एक दो वीडियो इस तरह की बनाते हैं थोड़ी सी ना नाजरीन को तंग करने वाली जो है ना इस तरह की समझ लें। चलो फिर कमेंट्स तो आएंगे, हमें पता तो चलेगा कि जनाब हमारे नाजरीन हमें कितनी इज्जत देते हैं, कितनी अहमियत देते हैं और क्या क्या कमेंट करते हैं। तो अब कमेंट देख के जो है ना वो प्यार भी आया तो दिल भी टूटा क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट्स इस तरह किए हुए थे। वो अभी चांदू भाई जो है ना वो पहली वीडियो में हमने बताया। तो बहरहाल ठीक है, आपके प्यार का शुक्रिया कि आपने याद तो रखा हुआ है हमें किसी तरह भी से। तो बाकी चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारी। जी मेहर भाई, तो आपका कोई मैसेज हो आपने नाज़रीन को देना है तो? हाँ जी, वो भाई होना दा एक मैसेज मैं कमेंट लभ नहीं रहा है भाई जान, अगली वीडियो के उत्ते तेरा ना तुहाडा जरूर मैं नाम लवांगा। अच्छा ते हाफिज जी धुप बहुत ही आ गई इत्थे, सही है। दसो फिर हाफिज शुरू करिए फिर। हाँ स्टोरी शुरू करो मेहर भाई। हाफिज जी कितने हैं लास्ट ते पहुंच गए हाँ? मेहर भाई रोड क्रॉस क्रूस कर रहे थे, तराई वाले रोड ते पहुंच गया। तराई वाले नहीं हाफिज जी, उतों ही पहुंचे हाँ। बाबे ने जो मसलन के बाबे तो अगले दिन मसलन बाबे ने मैनू साउंड नहीं दिता है अपने हाँ, ठीक चाचे है ने सही हो गया। ते ओ हाफिज जी मेरे को छापर ही ठीक है, तीसरा घरे चौथा दिन ही मेरे को चौथा मेरे ख्याल नाल दिन ही ते मेरे को छापर ही ते ओ छापर दे जेरा ना 2 छापर हाँ हाफिज जी। एक छापर जेरा ना मसलन के
ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਹਵੀ ਥੱਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਛਾਪਰ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ ਨਾ ਹਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੰਦ ਛੰਦ ਪਾਈਦਾ ਇੰਜ ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਢ ਛੜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਚੌਥੇ ਘਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼, ਡੀਗਰ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੱਢ ਛੜੀ ਹੈ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੈਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਣਾ ਇੰਜ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਬੈਠਾ ਵਣਾ ਛਾਪਰ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਛਾਪਰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਇੰਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਬਾਵਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਇੰਜ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਠੀਕ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਡੀਗਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਪੀਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਬਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਥੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫਿਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੇਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣ ਉਹ ਕੋ ਡੇਂਕੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਨਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਥੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਥੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹ 2 ਛਾਪਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ? ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਛੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਸਮਾਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬੈਗ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੀ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੀਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਦੀਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਦੀਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਡੇਂਕੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਡੇਂਕੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ 4 ਜਣੇ ਵਕਾਰ ਹੋੜੀ ਦੂਸਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੇਂਕੀ ਲਾਈ ਹੀ, ਵਕਾਰ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਦਰ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛਡਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਛਡਾਇਆ 8-8 900 ਯੂਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਸਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਵੇ 600-700 ਯੂਰੋ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਛੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੀ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੋਸਨੀਆ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਐਨਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਬੋਸਨੀਆ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਅਸਲ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਬੋਸਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਚ ਰਹੇ, 2 ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਸਨੀਆ ਤੱਕ ਡੇਂਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਸਨੀਆ ਤੱਕ ਡੇਂਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਡੇਂਕੀ ਬੋਸਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਬੈਗ ਮਸਲਨ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਜ ਪੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 12-13 ਦਿਨ 16 ਦਿਨ 17 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੋਸਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਵਿੱਚ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਲੁੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਇੰਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਬਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵਕਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ 1 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੇਮ ਕੀਤੀ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੋਟੇ ਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬੱਦਰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਟਾ ਅੱਗੋਂ ਢਿੱਡ ਨਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਭਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿੱਟ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿੱਟ ਇੰਜ ਸਮਾਰਟ ਰਵੋ ਜਿੰਜ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੌੜ ਲਾ ਚਾਂਦੂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਓਵਰ ਸਮਾਰਟ।
ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਰਟ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੌੜ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਡਾਢੇ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਢਿੱਡ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਡ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਭੈਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਰਦਿਸ਼ ਲਾਓ, ਦੌੜ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਕਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਡੇਂਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਉਂਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੂਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਾ ਫੜਾਈ ਦੇ ਛੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। 2-2000 ਯੂਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, 2-2000 ਯੂਰੋ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਡੇਂਕੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਹੀ 4-5 ਹੀ ਨਾਨ ਤੁਰ ਗਏ ਪਿੱਛਾ। 2-2000 3-3 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖਰਚੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਤੁਰ ਗਏ। ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਏ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹ ਇਫਤਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਂਜੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੂਰ ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਪੀਵੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੁਰਾਏ ਨਾ ਪਵੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾ ਹੋਵੇ ਦੂਰ। ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਟਰ ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ। ਚਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਖੜਨਾ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਨੂਨ ਹੀ ਇਟਲੀ ਦਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਫਟਾਫਟ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਵਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਛਾ ਬਾਜ ਮੱਛ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕੱਢੀ, ਸਵੇਰੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਥਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛਾਪਰ ਲਏ ਹਨ, ਛਾਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਬਲ ਪਾਏ ਹਨ, ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛਾਪਰ ਲਏ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਢ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੰਝ ਨਾਲ ਠਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਛਾਪਰ ਇੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਵੇ ਠੰਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਨਵਾਂ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਆਪਣਾ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਨਵਾਂ 10ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਹਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਧੁੱਪ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਐਂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨਾ, ਡੇਂਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾਓ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ 150 ਤੇ 200 ਯੂਰੋ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਦਿਮਾਗ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਲਾਵਰ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਉਹ ਇਟਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਨ ਘਰੇ ਰੂਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਬੜਾ ਚੜਿਆ, ਆਂਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਮੈਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈਆਂ, ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਲਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪੀਵੋ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਡਰਨਾ ਤੇ ਕਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਜਿਹੇ ਜਿਗਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ ਇੰਜ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਮਸਲ ਇੰਜ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਬਾ, ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈਆ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾਲਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ 1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾਈ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ ਨੰਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਮਸਲ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਝ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚਲੋ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਇੰਝ ਫਿਸਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਵਾਂ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਢਿੱਡ ਵੱਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਇੰਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ, 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ 3 ਰਾਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਭੱਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਝ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਭੱਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਝ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਛੜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛਿਲਕਤਾ, ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੰਡੇ ਵੜ ਗਏ, ਤਰਫੜ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾਈ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਅਗਲੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ 3 ਰਾਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਾਈ ਡਿੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੜਕ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ 71 ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਤੇ 23 ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ 71 ਵਾਲੇ ਰੋਡ 'ਚ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਟਿਊਟਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮਸਲਨ ਫਿਰਨਾ, ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਵਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਝ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਟਿਊਟੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟਿਊਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਤਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਤਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਗਰਾਊਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਹਿਣ ਡੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕੋਨੇ ਮੈਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਛਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੱਤਾਂ ਵੇਖਣ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ, ਕੰਡੇ, ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇੰਝ ਖੁੱਬੇ ਹਨ, ਲੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਡੇ ਖੁੱਬੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਭਾਈਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਾਈਏ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਕਰ ਖਾਣੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਫੜਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਵਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਫਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਛੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਮਰ ਭਾਈ ਸਾਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਉਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਟਵਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਰ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਨਾ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਰਮ ਗੁਲਾਬੋਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਹਿਣ ਜੁਦਾਈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਐਬ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਬੁਰਾਈ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਲ ਚਾੜਨਾ। ਚਾਂਦੂ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬਣਾਈਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਬਸ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਰ ਭਾਈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਡੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ YouTube ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਯੂਰਪ ਇਨਫੋ TV, ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, 3-4 ਚੈਨਲ ਨੇ। ਰਾਮੇਸ਼ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਸਨੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਵਿਰਕ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਦ ਪੇਂਡੂ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਹ 4 ਚੈਨਲ 5 ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਡੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 15K ਸਨ। ਰਾਮੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 11K ਸਨ, ਤੇ ਅਸਦ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ 12K ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਸੀ ਟਰੈਵਲਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਮਹਿਰ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 13K ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਡੈਂਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਉਮੈਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।